حكاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل خاتمة الطاعة العيد وفضل أمة الإسلام على سائر الأمم كرما منه وتفضيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده عبادته ويسر وفاهم أجورهم من خزائن جوده فأوفر، ومن عليهم بأيد تعود عليهم وتقرر الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تعبد لله وصلى وصام وزكى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سابعين إلى الخيرات وعلى التابعين لهم بإحسان في كل زمان ما بعد فجر وعنه وسلام تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، بالأمس كنتم في شهر رمضان، شهر بركات وخيرات، شهر مضاعفات إعمال والحسنات. أمرتم بقيام الليل فكنتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وانتظروا فرحة كبرى يوم ينادى قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه البخاري. عباد الله، جديد أحمد وشكر لربكم على بلوغ عباد الله جديد أحمد وشكر لربكم على بلوغ تمام شهركم، واسأله قبول صيامكم وقيامكم، وداوموا على طاعة الله، وأكثروا من ذكره وتعظيمه، وادلوا الطاعة بالطاعة، فإن ذلك من أمارات فقلوبها، وتحرد لنفحات ربكم في جميع الأوقات، واستغفروا مما حصل من خلال وتقصير. قال الحسن رحمه الله: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني أول لسانك الاستغفار فإن لله ساعة لا يرود فيه سائل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خاطئ. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ومما من الله به على عباده بعد انقضاء شهر الصيام والقيام، وارتب عليهم عظيم الأجر وثواب صيام 6 أيام من سوال التي ثبت في فضائل عديد من الأحاديث، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الأيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان قسيا من الدهر. وفي رواية لابن ماجه عن توبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد فطر كان تمام سنة بالحسنات فله 10 أمثالها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Louange à Allah, celui qui mérite l'adoration en tout temps et en tout lieu. Louange à Allah qui mérite notre reconnaissance de nous avoir accordé la santé et la longévité, d'avoir passé en toute sérénité, en toute tranquillité et en toute sécurité le mois béni de Ramadan. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le modèle à suivre dans tous les compartiments de la vie. Celui-là qui dirige l'humanité, il est le prophète de la loi éternelle et du sceau des messages. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa pieuse famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui suivent fidèlement leur compte
jusqu'au bel agir, le jour de la rétribution. Suite à ce propos, serviteur d'Allah, je vous recommande à vous et à ma propre personne la crainte d'Allah en tout temps et en tout lieu, en secret comme en public, et la constance dans la religion, la détermination sur le droit chemin. Et malheur, serviteur d'Allah, à ceux-là qui, après le mois béni de Ramadan, abandonnent les bonnes actions. Malheur à ceux-là qui vont tomber dans l'indifférence et dans l'insouciance, car ces qualités éloignent le serviteur de la quête des provisions. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'Allah dit dans son Saint Coran Karim, et prenez vos provisions, mais la meilleure provision est la piété. Redoutez-moi, ô doué d'intelligence. La piété, serviteur d'Allah, est la meilleure des provisions. La piété, qui est l'attachement aux prescriptions d'Allah, demeurant la meilleure des provisions. Nous l'avons développée dans nos cœurs avec la lecture du Saint Coran Karim, les prières de Tarawih et de Tahajjud, la retraite spirituelle qui est le Ihtikaf, la charité, l'abstinence dans l'accomplissement des péchés. Alors, conservons donc cela avec la continuité dans les bonnes actions. Chers croyants, ne soyons pas des ramadaniens, ceux-là qui adorent Allah pendant le mois de Ramadan, qui ne lisent le Coran que pendant le mois de Ramadan, qui font les prières de nuit que pendant le mois de Ramadan, qui ne sont charitables que durant le mois de Ramadan. Ceux-là alors n'ont pas compris le bien fondé du Ramadan, car le Seigneur du Ramadan est le même Seigneur de toute l'année. Qu'Allah nous fasse comprendre. Mes chers frères en islam, le Ramadan est un moyen par lequel Allah nous démontre qu'on peut changer. Si on a changé durant un mois, on peut le faire durant toute notre vie. Ça dépend de notre volonté et notre crainte envers Allah le Tout-Puissant. Mes chers frères en islam, on classe les gens pendant le Ramadan et après le Ramadan en 3 catégories. Premièrement, c'est ceux-là qui pensent que l'adoration d'Allah se fait que dans le mois de Ramadan, que les interdictions, ce n'est rien que dans le mois béni de Ramadan. Alors, voilà les perdants, ceux-là qui ne connaissent pas, qui connaissent qu'Allah pendant le mois béni de Ramadan. Ils ne profiteront de leur jeûne que faim et soif, et de leur prière de nuit que fatigue et de manque de sommeil. Car Allah dit dans son Saint Coran Karim, et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a unis de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Deuxièmement, c'est ceux-là qui ont exagéré dans l'accomplissement des bonnes actions en pensant ce qui les dépasse, dont ils ne peuvent pas supporter, et ils ont dépassé la limite tracée par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les 2 recueils authentiques: ô vous les gens, accomplissez dans les actes d'adoration ce dont vous pouvez supporter, car Allah ne se fatiguera jamais de vous voir dans les bonnes actions. Cependant, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles-là qui sont constantes, même si c'est petit. La 3e catégorie, c'est ceux-là qui sont les véritables croyants, qui utilisent le Ramadan comme un moyen de se rapprocher encore plus d'Allah, une mise à niveau de leur foi
qui adorent Allah durant toute l'année et que le Ramadan est un moyen dans lequel ils augmentent en acte de dévotion, qui savent que le messager d'Allah est généreux en toute période et en tout temps. Serviteur d'Allah, il y a des adorations qui ne changent pas. Ils ne dépendent pas d'un mois et ne changent pas après un mois, comme la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne facultatif du lundi et du jeudi, la salaka, les invocations, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et tant d'autres qui ne dépendent pas d'un seul mois. Chers croyants, mes chers frères en islam, le Ramadan est parti avec nos œuvres bonnes. Nous devons craindre le Créateur des cieux et de la terre. Nous prions qu'Allah Azawajal accepte toutes nos bonnes actions, mes chers frères en islam. Le problème, serviteur d'Allah, n'est pas d'avoir accompli les œuvres, mais plutôt comment l'avons-nous accompli? Est-ce qu'elle a été accomplie avec sincérité, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, c'est pour cela qu'Allah dit dans son Saint-Coran le Karim encore, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Serviteur d'Allah, il est dit que lorsque Allah Azawajal a agréé une bonne action, il facilite une autre bonne action. Et parmi les signes qui montrent que votre jeûne de Ramadan a été accepté, c'est que vous n'aurez pas de difficulté à jeûner les 6 jours de Shawwal. D'après Abi Ayyub al-Ansari, qu'Allah s'est satisfait de lui, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre des 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, serviteur d'Allah, ne repoussez pas à plus tard les 6 jours de Shawwal. Anticipez dès que possible en famille. Aujourd'hui, nous sommes un grand jour de fête où il faut manger et boire et visiter nos proches. N'oublions pas qu'Allah nous voit et surtout que les démons qui nous empêchaient de faire les bonnes actions ont déjà été relâchés et qu'ils vont rechercher à nous replonger dans les péchés. Qu'Allah nous préserve et accepte nos bonnes actions et nous mette parmi ceux-là qui ont été agréés durant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah pardonne nos péchés apparents et nos péchés cachés. Qu'Allah pardonne nos morts. Qu'Allah vienne en aide à tous ceux-là qui sont en difficulté. Qu'Allah nous compte, nous tous, parmi ceux-là qu'il a agréés pour avoir eu la nuit de Laylatul Qadr. Qu'Allah mette la baraka à tous ceux-là qui nous ont permis de rompre notre jeûne en toute sérénité et en toute tranquillité. Là, je prends en compte nos mamans. Vraiment, qu'Allah les accorde le paradis à Fidawsi A'la Yawm al-Qiyamah. Mes chers frères en islam, ce n'est pas facile de rester toute une journée pour préparer pour nous. C'est vrai, c'est le papa ou les frères qui travaillent l'argent pour donner aux mamans. Mais rester toute une journée, travailler sans se reposer pour que les gens viennent rompre le jeûne, vraiment, on doit vraiment remercier nos mamans. Qu'Allah les accorde le paradis à Fidawsi A'la Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah bénisse nos mamans qui ont pris tout leur temps juste pour que l'on rompe nos jeûnes sans toute sécurité. Qu'Allah les accorde le paradis encore à Fidawsi A'la Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah bénisse nos frères qui nous ont mis la sécurité, la stabilité et la propreté durant ce mois béni de Ramadan dans cette mosquée Al-Huda. Qu'Allah accorde la bienfaisance à tous ceux-là qui mettent la sécurité, parce que sans eux, nous ne pouvons pas être en paix. Et je profite de cela pour dire aussi qu'Allah bénisse et qu'Allah met la paix et la stabilité dans notre pays, le Cameroun. Qu'Allah bénisse aussi nos autorités
qui nous aide et qui nous transmet la connaissance à travers les diplômes islamiques. Qu'Allah bénisse aussi nos imams qu'on a invités, qui sont venus nous aider pendant le mois béni de Ramadan, vraiment. Qu'Allah leur mette ça dans les balances, Yom Al-Qiyamah. Qu'Allah bénisse aussi ceux-là qui ont aidé les orphelins, ceux-là qui ont fait des dons, ceux-là qui ont fait la zakat, pour tous ceux-là qui sont démunis vraiment. Qu'Allah mette ça le jour de Yom Al-Qiyamah dans les balances des hasanat. Qu'Allah bénisse tous les fidèles musulmans du Cameroun et qu'Allah vienne aussi en aide à tous ceux-là qui sont en difficulté. Et vraiment, mes chers frères en islam, sachez que Allah Azawajal n'est pas seulement le Dieu d'un seul mois, mais le Dieu de tous les mois. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نزلا واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح الأعمال برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لجميع المسلمين برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبلنا منكم أعمال الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات ورفيع الدرجات نحمده جل وعلا ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين الذي أنعم علينا أي إكماله شهر رمضان أي صيام شهر رمضان بالصحة والعافية نسأل الله جل وعلا أن يقبل لنا وأن يجعلنا في ميزان حسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la santé et de jeûner ce mois béni du Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le mérite qu'il garde à tout un chacun qui a consacré le temps et sa santé de jeûner ce mois du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça sur le mizan hasanatina yawm al-qiyamah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Et nous aussi aujourd'hui inchallah au Cameroun ici on a fêté al-Eid al-Fitr. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte pour nous, qu'il accepte pour toute la communauté musulmane partout dans le monde entier, qu'il nous récompense le Jannatul Firdaus al-A'la yawm al-Qiyamah. Vraiment nous sommes فنحن على غاية الشرور فنحن على غاية الشرور نقول لكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous remercions Allah qui nous a permis de prier la prière de Salatul Eid en Jama'a avec la famille, avec les frères, car les frères musulmans sont une famille très reconnaissante. Nous remercions d'abord notre premier imam et notre fondateur, l'imam Aladji Badem Babari, qui nous a permis de faire le mois de Ramadan dans la sécurité, dans la tranquillité et dans la sérénité malgré son absence, vu qu'il est allé faire la Umrah à la Mecque. Nous remercions aussi nos autorités qui nous accordent et nous maintiennent dans la paix ici au Cameroun. Nous remercions aussi nos imams qu'on a invités ici pour la prière de Salatul Tahajjud et Salatul Tarawih. Nous remercions aussi tous les fidèles musulmans et tous les croyants qui nous font des dons ici et aussi nos mamans qui nous aident beaucoup
dans le préparatif pour le rompre des jeunes. Nous remercions aussi ceux-là qui font la sécurité, ceux-là qui mettent la sécurité et la paix dans cette mosquée Al-Houda. Vraiment, nous les remercions. Et ce que je peux dire par rapport à la communauté guinéenne, c'est que nous devons être soudés comme notre prédécesseur Imam nous a dit. Nous devons être soudés car sans la soutenance de tout un chacun, nous ne pouvons pas arriver. Donc, nous devons être unis en fait, car l'union fait la force. C'est la seule chose que je peux ajouter après ce que l'imam vient de dire. Qu'Allah nous permet de bien profiter de cette fête du mois béni de Ramadan et qu'Allah nous accorde tous et nous permet d'avoir accompli et nous permet de prendre les bénédictions dans ce mois béni de Ramadan qui est passé. Et nous ne devons pas aussi oublier de profiter avec la famille, car la famille est très importante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.